નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સ્વર્ગીય સતુભાઈ ઠાકરિયાના સ્મરણાર્થે માંડા ખાતે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન। સલવાસમાં દૂધની ચોરીની ઘટના, 2 લોકો દૂધ ચોરી કરતા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ। सामान्य लागतु साधन अंतरराष्ट्रीय कक्षाए ख्याति प्राप्त करवा जई रह्युं छे। हवे समाचार विगतवार जोईए। स्वर्गीय सतुभाई ठाकरियाना स्मरणार्थे मांडा खाते योजाયેલ क्रिकेट टूर्नामेंटमां 218 टीमोए भाग लीधो। स्वर्गीय सतुभाई ठाकरिया उमरगाम तालुकाना प्रथम धारासभ्य रहता अनेक प्रलोभन वच्चे ईमानदारीपूर्वक उमरगाम पंथकने महाराष्ट्रमां भळતું अटकाव्યું હતું। उमरगाम तालुकाना मांडा गाम खाते आवेल प्लाटपाड़ा स्वर्गीय सतुभाई ठाकरिया मैदान खाते तारीख 3 फेब्रुआरी થી 7 फेब्रुआरी સુધી आदिवासी समाजना युवानोमां क्रिकेट मैच प्रत्ये रुचि અને સર્વાંગીણ વિકાસ સહિત સમાજમાં એકતા વધે એવા સારા હેતુથી માંડા ગામના ઠાકરિયા પરિવારના દિલીપભાઈ, પ્રભુભાઈ, પંકજભાઈ સહિત ઠાકરિયા પરિવાર દ્વારા તેમના પિતા જે આદિવાસી સમાજથી રહ્યા હતા એવા સ્વર્ગીય સતુભાઈ દેવુભાઈ ઠાકરિયાના સ્મરણાર્થે અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત ઉમરગામના ધારાસભ્ય રમણભાઈ પાટકરના વરદ હસ્તે અને ઉપસ્થિત મુખ્ય મહેમાનો સહિત ઠાકરિયા પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી। टूंक ज समयमां योजाયેલ टूर्नामेंटमां कुले 218 जेटली टीमोए भाग लीधो हतो। समग्र मैच दरमियान क्रिकेट रशिया खेलाड़ीओ खेले दिलथी मैच रम्या छे। मोहनगाम 11 અને गुरुकृपा कन्नाडो टीम वच्चे फाइनल मैच रमाई हती। बंने मैच वच्चे चौका અને छक्कानी वंजारा जोवा मळता उपस्थित मुख्य मेहमानो, राजकारणीओ, उद्योगपतिओ, बिल्डरो અને प्रेक्षकोना खुशीथी झूम्या हता। मैच दरमियान मैच ने लाइव यूट्यूब लाइव तथा मोटो स्क्रीन मूवी एक इंटरनेशनल मैच रमाय तेवी व्यवस्था गोठवता खेलाड़ी खुश रह्या हता। जो के फाइनल मैच में गुरुकृपा कन्नाडु फाइनल मैच जीती लेता फाइनल मैच विजेता टीम कन्नाडु ने ट्रॉफी कप और रोकड़ 31,111 एनायत करायु। रनर्स अप टीम मोहनगाम 11 ने ट्रॉफी कप रोकड़ 21,111 નું इनाम एनायत करायु। ત્રીજું इनाम ट्रॉफी અને રોકડ 4,111 તથા ચોથું इनाम ट्रॉफी રોકડ 4,111 એનાયત કરી ટીમોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યું। અમારા સ્વર્ગીય પિતાશ્રી સતુભાઈ દેવુભાઈ ઠાકરિયા એ ઉમરગામ તાલુકાના પ્રથમ ધારાસભ્ય હતા। એ આપણે 3/2/2022ના દિને એમનું નિધન થયું હતું અને ત્યારબાદ અમે આ વર્ષે 3/2/2024ના દિને એસટી સમાજની એને ટુર્નામેન્ટ રમાઈ હતી। તેમાં 10 દિવસની જ અંદર અમે ફાઇનલ કર્યું તો લગભગ 218 જેટલી ટીમ થઈ હતી અને તે આજે એનો ફાઇનલ દિવસ હતો અને સારી રીતે અમે ટીમ રમી અને એનો અમારા અહીંના સમાજના કે આગેવાનો અહીંયા મહેમાનો આવ્યા હતા અને સારી રીતે એમનું અમે એનો અંત પૂરો કર્યો છે। આ શ્રદ્ધાંજલિ કપમાં સમાજના આગેવાનો જેવા કે ધારાસભ્ય શ્રી રમણભાઈ પાટકર, લોક સાંસદ આપણે ડૉક્ટર કેસીસી પટેલ સાહેબ, માજી એમએલએ શંકરભાઈ વારલી તેમજ ગામના સરપંચશ્રીઓ, માજી સરપંચશ્રીઓ, ચાલુ સરપંચશ્રીઓ, રાકેશ રાય શ્રી તેમના આગેવાનો બધા આવીને અમારા ટુર્નામેન્ટને સફળતા મળી તે બદલ અમે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। આજની મેચ કેવી રહી? ખૂબ ઉત્સાહથી ઉજવણી કરી, છોકરા લોકો ખૂબ આનંદ મેળવ્યો તે બદલ બી અમે ટીમને 218 જેટલી ટીમ આવી હતી એમને ખૂબ ખૂબ અમે આભાર આપીએ છીએ। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો સલવાસમાં દૂધની ચોરીની ઘટના, 2 લોકો દૂધ ચોરી કરતા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ। સામાન્ય લાગતું સાધન આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યું છે। तो दोस्तों वापी में गुंजन एरिया तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उससे भी ज्यादा फेमस है गुंजन सिनेमा। आइकॉनिक गुंजन सिनेमा वापी में 50+ इयर्स से है। आइकॉनिक इसलिए क्योंकि गुंजन एरिया का नाम ही गुंजन सिनेमा से इंस्पायर्ड है। तो चलिए देखते हैं हाल ही में पूरा रिनोवेट किया हुआ गुंजन सिनेमा एक नए अवतार में। तो गाइस गुंजन सिनेमा
सिनेमा का इंटीरियर तो नया हो चुका है, पर टिकट के प्राइस अभी भी वही पुराने हैं और बुक माई शो से बुक करेंगे तो एडिशनल 50 रुपीज ऑफ भी मिलेगा। यहाँ का इंटीरियर न्यू एंड क्लासी है विद गुड एंड हाइजीनिक स्नैक्स ऑप्शंस और ये बजट फ्रेंडली भी है, तो दोस्तों के साथ मूवी आउटिंग तो सॉर्टेड है। गुंजन सिनेमा में टोटल 2 स्क्रीन है, one with large capacity and another with comfortable sofa seats, and now showing 3D as well. बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। So a comfortable and fun experience awaits. Visit soon गुंजन सिनेमा वापी। और हाँ, बुक माई शो वाला कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना, डिस्काउंट दे रहे हैं भाई। अब साकार होगा आपका सपना, एक लग्जूरियस रो हाउस का। दमन और उमरगांव के पास सनराज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी 3 and 4 BHK लग्जूरियस रो हाउस। इसके साथ क्लब हाउस, जिम हॉल, इंडोर गेम्स, चिल्ड्रन पार्क, लैंडस्केप गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध। सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी कलाई लेक के पास टाटावाड़ी कलगांव कोस्टल हाईवे फंसा उमरगांव। संपर्क करें 8758 222 009। વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે। રાજ્યના પડોશમાં આવેલ સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસમાં દુકાનની બહારથી દૂધની થેલીની ચોરીની ઘટનાઓ વધી રહી હતી, જેમાં વધુ એક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। દુકાન બહારથી દૂધની ચોરીના લાઈવ દ્રશ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગયા છે। બનાવની વિગત મુજબ સેલવાસના ગાયત્રી મંદિર નજીક આવેલી એક દુકાનની બહાર વહેલી સવારે દૂધની થેલી ભરેલા કેરેટ પડ્યા હતા। રોજિંદા ક્રમ મુજબ દૂધના કેરેટ વહેલી સવારે દુકાનની બહાર રાખવામાં આવે છે, જો કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેરેટમાંથી દૂધની ચોરીની ફરિયાદ વધી રહી હતી। દુકાનની બહાર મૂકેલા કેરેટમાંથી થતી દૂધની ચોરી અંગે તપાસ કરતા સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ કરતા દૂધ ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હોવાનું દેખાયું હતું। સીસીટીવીમાં દેખાતા દ્રશ્યો મુજબ વહેલી સવારે 2 યુવકો એક જ બાઇક પર દુકાનની બહાર પહોંચે છે, ત્યારે એક યુવક બાઇક ચાલુ રાખી અને બાઇક પર જ બેસી રહે છે, ત્યારે અન્ય એક યુવક દુકાન બહાર મૂકેલા કેરેટમાંથી દૂધની થેલીની ચોરી કરી રહ્યો છે અને ત્યારબાદ થેલી લઈ તે બાઇક પર બેસીને ફરાર થઈ જાય છે। આ અગાઉ પણ વાપી અને સેલવાસમાં પણ દુકાનોની બહાર વહેલી સવારે મૂકેલા કેરેટમાંથી થેલીની ચોરી થતી હોવાનો બનાવો બની ચૂક્યા છે અને દૂધ ચોરીનો વધુ એક પુરાવો ધ્યાને આવતા આ દૂધ ચોરોથી દુકાનદારો પરેશાન છે। સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો સામાન્ય લાગતું સાધન આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યું છે। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अब साकार होगा आपका सपना, एक लग्जूरियस रो हाउस का। दमन और उमरगांव के पास सनराज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी 3 and 4 BHK लग्जूरियस रो हाउस। इसके साथ क्लब हाउस, जिम हॉल, इंडोर गेम्स, चिल्ड्रन पार्क, लैंडस्केप गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध। सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी कलाई लेक के पास टाटावाड़ी कलगांव कोस्टल हाईवे फंसा उमरगांव। संपर्क करें 8758 222 009।
વિરામ બાદ ફરી આપણું સ્વાગત છે. ઉમરગામના દરિયા કિનારે આવેલ ફણસા ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં નાના બાળકે કમાલ કર્યો છે. તેને બનાવેલું એક સામાન્ય લાગતું સાધન આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યું છે. દરિયા કિનારે વિસ્તારમાં એકઠા થતા કચરા અને ગંદકીને સાફ કરવા આ બાળકે એવું તો શું બનાવ્યું છે કે જેની કીર્તિ આજે દેશના સીમાડા વટાવી અને દેશ વિદેશ જાપાન સુધી પહોંચી છે. અને હવે આ બાળક આ સામાન્ય સાધનને જાપાનમાં રજૂ કરીને માત્ર પોતાના ગામ કે ગુજરાત પરંતુ સમગ્ર દેશનું નામ વિદેશમાં રોશન કરી દુનિયામાં પોતાની પ્રતિભાનો પરચો કરાવવા જઈ રહ્યો છે. રાજ્યના શાળાના બાળકોની પ્રતિમાને બહાર લાવવા સરકાર દ્વારા અવનવા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત યોજાતા વિજ્ઞાન મેળામાં બાળકોની છુપી પ્રતિભા બહાર આવે છે. ત્યારે વલસાડના ફણસાના ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા એક શાળાના બાળકે એવું સાધન બનાવ્યું છે કે જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સ્પર્ધામાં જઈ રહ્યું છે. ફણસાની બુનિયાદી પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરી અત્યારે ગામની હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતો છે આ જેનિલ માંગેલા નામનો વિદ્યાર્થી. જેનિલ અને તેની શિક્ષકોએ મળી દરિયા કિનારે સફાઈ કરવા માટે એક વિશેષ સાધન બનાવ્યું છે, જેને બીચ ક્લીનર નામ આપ્યું છે, જે દરિયા કિનારે એકઠા થતા કચરાને સરળતા અને ઝડપી સાફ કરી શકાય છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ફણસા દરિયા કિનારે આવેલું આથી સાગર ખેડૂત પરિવારનો જેનિલ બાળપણથી જ ગામના દરિયા કિનારે ફરવા અને રમવા જતો હતો. જો કે ગામના દરિયા કિનારે પ્લાસ્ટિક સહિતની અન્ય ગંદકી જોઈ તેના વિશે ચિંતિત થતો હતો. જો કે તેને પોતાના ગામના દરિયા કિનારાને સ્વચ્છ રાખવા અને દરિયા કિનારે એકઠા થતા કચરાને સાફ કરવા માટે કંઈ કરવા વિચાર્યું ને તેને પોતાના મનની વાત પ્રાથમિક શાળાના એક શિક્ષિકાને કરી હતી. આથી તેને પોતાની શિક્ષિકાની મદદથી દરિયા કિનારે સફાઈ કરવાનું બીચ ક્લીનર નામનું સાધન બનાવ્યું છે, જે લોખંડ અને જાળીથી બનેલું પાવડા જેવું સાવ સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ તેનું કામ એવું છે કે તેની સિદ્ધિ દેશના સીમાડા વટાવી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નોંધ લેવાય છે. અને જાપાનમાં યોજાનાર એક સ્પર્ધામાં પસંદગી થતા હવે આ નાનકડા ગામની શાળાનો વિદ્યાર્થી હવે દેશનું નામ રોશન કરવા જાપાન જઈ રહ્યો છે. આથી તે અને શાળાના શિક્ષકો પણ ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. જેનિલ અને તેની શિક્ષિકાએ બનાવેલું આ બીચ ક્લીનર નામનું સાધન દેખાવે સૌ સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ તેનું કામ મહત્વનું છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે નદીઓ અને નાળાઓમાંથી પ્લાસ્ટિક સહિતના હાનિકારક કચરો વહી દરિયામાં ભળે છે. આથી પ્લાસ્ટિક અને અન્ય હાનિકારક કચરાના કારણે દરિયાની જીવસૃષ્ટિને પણ નુકસાન થાય છે અને દરિયા કિનારા વિસ્તારોમાં પ્રદૂષણ પણ ફેલાય છે. આથી દરિયા કિનારે કચરાના ઢગલા અને ગંદકી જોવા મળે છે. દરિયા કિનારે એકઠા થતા કચરાને સાફ કરવો સરળ નથી. હાથથી સાફ સફાઈ કરતા માત્ર મોટો કચરો જ હાથ સાફ સફાઈ લાગે છે, પરંતુ દરિયાની રેતીમાં પડેલા નાના કચરાને સાફ કરવું સરળ નથી. પરંતુ જેનિલે બનાવેલું આ બીચ ક્લીનરની વિશેષતા એ છે કે તે નાના કચરાને પણ સરળતાથી સાફ કરી શકે છે. આ નાનકડા ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ બનાવેલા સામાન્ય લાગતું સાધન જિલ્લા કક્ષા, રાજ્ય કક્ષા અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પસંદગી પામ્યું હતું અને હવે આગામી સમયમાં જાપાનમાં યોજાનારા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનમાં પણ તેની પસંદગી થઈ છે. આથી આ બાળક હવે જાપાનમાં જઈ ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કરશે. આથી તેના સમાજ અને ગામના લોકો પણ ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. આ નાનકડા ગામના દરિયા કિનારે રહેતા એક સાગર ખેડૂત પરિવારના પુત્રે બનાવેલ સાધનથી રાજ્યના 1600 કિલોમીટરના દરિયા કિનારે ફેલાતી ગંદકીને સાફ કરાવવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. મારું ગામ ફણસા દરિયા કિનારે આવેલું છે. અમે દરરોજ રમીએ છીએ. અમે જોયું કે જે મોટો કચરો હોય તેને દૂર કરી શકાય છે, પરંતુ જે નાનો કચરો હોય તેને સરળતાથી દૂર કરી શકાતું નથી. અમારા ગામના લોકો સાફ કરતા હોય ત્યારે જે મોટો કચરો હોય તે દૂર કરી શકાય છે, પરંતુ નાનો કચરો તેમને તેમ રહે છે. તેથી મને આ નાનો કચરો દૂર કરવાનો વિચાર આવ્યો. આ વિચારને હું મારા શિક્ષિકા ફાલ્ગુન ટીચરને જાણ કરી. તેમના પરથી મને આ માર્ગદર્શન મળ્યું અને આ સાધન બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. આ સાધનને દરિયાને રેતીમાં ખેંચતા રેતી જાળીમાંથી ગરાઈ જશે અને કચરો જાળીમાં રહી જશે. આ રીતે આપણે કચરો સરળતાથી દૂર કરી શકીએ છીએ. આ સાધનને અમે સૌપ્રથમ જિલ્લામાં રજૂ કર્યો, ત્યારબાદ રાજ્યમાં અને રાષ્ટ્રીય રજૂ કર્યો. હવે હું જાપાન જઈ રહ્યો છું. દરિયામાં રહેલા કચરોમાં જે પ્લાસ્ટિક હોય તે સજીવો માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. તેથી તેઓને આ કચરો દૂર કરી શકતા તેઓને કોઈ હાનિ થતી નથી. કામ કરે છે આ સાધનના બીચ ક્લીનર છે. આ સાધનને દરિયાને રેતીમાં ખેંચતા ધાતુની જાળી હોવાથી રેતી ગળાઈ જશે અને કચરો રેતીમાં રહી જશે. આથી દરિયા જીવોને નાના કચરાથી કોઈ નુકસાન થશે નહીં. સૌપ્રથમ અમે જિલ્લામાં ગયા, ત્યારબાદ અમે પસંદગી પામતા રાજ્યમાં અને ત્યારબાદ અમે રાષ્ટ્રીય ગયા. ત્યારબાદ અમે પસંદગી પામતા હવે હું જાપાન જઈ રહ્યો છું. તેથી મને ખૂબ ખૂબ આનંદ છે. મારું નામ યોગેશ કુમાર મહેર. હું ફણસાનો રહેવાસી છું. જેમિન માંગેલા દ્વારા જે ઇન્સ્પાયર એવોર્ડ માટે
જે આવિષ્કાર કર્યો છે તે અમારા ગામ માટે અને અમારા વિસ્તાર માટે ખૂબ આનંદની વાત કહેવાય. આ બાળકને જે નાનકડો એવો વિચાર આવ્યો અને એ વિચાર હવે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા સુધી પહોંચી ગયો છે. બાળક રમતા રમતા જોતો હતો કે રેતીમાં ભળેલો કચરો ને કેવી રીતે સાફ કરી શકાય, ને આ રીતે જોતાં એમને એક બીચ ક્લિનર નામનું એક સરસ મજાનું સાધન તૈયાર કર્યું અને એ સાધન પણ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ તૈયાર કરેલું છે. અને એ સાધન દ્વારા ગળાયેલા રેતી દ્વારા કચરો જે ખરો એ કિનારા પર રહેતો હતો. આમાં સમાજ દ્વારા અને અમારા વિસ્તાર દ્વારા મેં ઘણો બધો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ નાનકડા બાળક દ્વારા કરેલો પ્રયાસથી દરિયાઈ સ્વચ્છતા પણ થઈ રહેલી છે. બીજું કે આ દરિયાઈ સૃષ્ટિમાં રહેલા જીવો જે ખરા એ દરિયામાં ભળતો કચરાથી એ જે સૃષ્ટિ પણ દિવસે દિવસે ઓછી થતી રહેલી છે ને આવનારા દિવસો માટે અમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી રહેશે ને એ બાળકની પ્રેરણા અમે લઈશું અને હાલમાં અમે પણ એ બાળકોની પ્રેરણા લઈને દરિયાને સાફ સફાઈ કરી રહ્યા. સરકારશ્રીના ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન જે પ્રોજેક્ટ છે અને ઇન્સ્પાયર એવોર્ડ માનંદ અંતર્ગત જે પ્રોજેક્ટ છે એના થકી બાળકોની રહેલી સુસુપ્ત શક્તિ બહાર આવે છે અને એક પોતાને રજૂ કરવા માટેનું પ્લેટફોર્મ મળે છે. ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન અને ઇન્સ્પાયર એવોર્ડ માનંદ અંતર્ગત અમારી શાળાનો વિદ્યાર્થી જેનિલ યોગેશભાઈ માંગેલા, જેમણે બીચ ક્લીનર નામનું એક સાધન બનાવ્યું હતું. તેની મદદથી એ દરિયા કિનારાનો જે રેતીમાં ભરેલો નાનો કચરો સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે. આ કૃતિ સૌપ્રથમ જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામી, ત્યારબાદ રાજ્ય કક્ષાએ તેમની પસંદગી થઈ, ત્યારબાદ તેમની નેશનલ કક્ષાએ પણ પસંદગી પામી ને હવે એ આ કૃતિ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ જવા જઈ રહી છે, જાપાન જવા માટે જઈ રહી છે, જે અમારા માટે ખૂબ જ ખુશીની વાત છે. એમને મદદ કરવા માટે અમારી શાળાની શિક્ષિકા બેન જે ફલ્ગુનીબેન મગનભાઈ પટેલ, જેમણે જેનિલ સાથે મળીને આ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો હતો. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. સ્વર્ગીય સતુભાઈ ઠાકરિયાના સ્મરણાર્થે માંડા ખાતે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન. સેલવાસમાં દૂધની ચોરીની ઘટના, 2 લોકો દૂધ ચોરી કરતા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. સામાન્ય લાગતું સાધન આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યું છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર. વાપી ટુડે ન્યૂઝની શરૂઆત 26 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી, ત્યારે પણ અમારી હાજરી હતી. આજે વાપી ટુડે ન્યૂઝ 27મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, ત્યારે વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન તરફથી અને પર્સનલ મારા તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું. આવનાર સમયમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને સારા ન્યૂઝ અમને આપતા રહે એવી આશા સાથે ભરત ઠક્કર, વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન પ્રેસિડન્ટ અને વાપી ટુડે ન્યૂઝના નિલેશભાઈ અને એમની ટીમને બી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વાપી ટુડે ન્યૂઝના 27 વર્ષના પ્રવેશમાં હું સૌપ્રથમ તો નિલેશભાઈ એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 27 વર્ષ પૂર્વે પણ એના પહેલાં પણ બી નિલેશભાઈનો સ્વભાવ, એમની ટીમ જે અત્યારે જે કામ કરી રહી છે, વાપીમાં જ્યારે બી સાંજ પડે ત્યારે એમના ન્યૂઝ એમને સાંભળવાની એમને આતુરતા રહેતી. મને 40 વર્ષથી હું આ વાપીમાં છું, પણ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી નિલેશભાઈ જે
સાચા સમાચારો અને સારા સમાચાર જે વાચા આપી છે એ ખરેખર એમને બિરદાવવા લાયક છે. અને આવા જ ન્યૂઝ આગળ પણ અમને મળતા રહે અને એમની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય એવી દિલથી એમને આશીષ પાઠવું છું. ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. વાપી ટુડે ન્યૂઝ દક્ષિણ ગુજરાતનો વલસાડ જિલ્લામાં નામાંકિત 26 વર્ષ પૂર્ણ કરી 27 વર્ષમાં ભવ્ય પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તે આ શુભ અવસરના અમે સાક્ષી છીએ અને અમે ટ્રાન્સપોર્ટ વતી એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. દિન પ્રતિદિન જે હૃદયમાં વસેલું છે વાપી વલસાડ જિલ્લામાં આજુબાજુના કેન્દ્ર શાસિતમાં એ ભવ્યતા હજી આગળ વધે અને નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ સર્વ ખૂબ સારી રીતે અને યોજના પદ્ધતિસર આગળ વધતું રહીએ. 27 વર્ષના ભવ્ય પ્રવેશ બદલ અમે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. જય હિન્દ. આજે વાપી ટુડે જ્યારે મીડિયામાં 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે તો નિલેશભાઈને અને એમની ટીમને અમારા વતી શુભકામનાઓ. તેઓ ખૂબ સારી રીતે અને ઓથેન્ટિક માહિતીથી લોકોને આપતા હોય છે અને સત્ય બતાવવાની જે જવાબદારી છે પ્રેસ મીડિયાની એ નિભાવતા રહે છે. આગળ પણ આવા સારા કામ કરે એવી શુભકામનાઓ. સિટી ન્યૂઝને 26 વર્ષ પૂરા કરી 27 વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ માટે હાર્દિક શુભકામના આપીએ છીએ. જે રીતે એમણે 26 વર્ષથી નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ રીતે જે સમાચારો લોકો સુધી પહોંચાડ્યા છે, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સરકારની પણ આંખ ખોલી છે, પ્રજાની પણ આંખ ખોલી છે. એ માટે હું એમને હાર્દિક શુભકામના આપું છું અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ રીતે એ લોકો પ્રજાની સેવા કરતા રહે એવી શુભકામના. જય સિયારામ. વાપી ટુડે ટીવી ન્યૂઝ લોકોના પ્રશ્નોને વાંચા આપીને વાપી ટુડે આ 26 વર્ષની યાત્રા જે સંપન્ન કરી છે એની પાછળ આ જ કારણ છે કે લોકો સુધી અને લોકોના પ્રશ્નને વાંચા આપવાનું કામ વાપી ટુડેએ કર્યું છે. એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. સુરતથી લઈને પાલઘર સુધીનો આખો સમાજ વાપી ટુડેનો ચાહક છે અને હજી એ ચાહના બની રહે એવી અભ્યર્થના વ્યક્ત કરું છું. અસ્તુ. ધન્યવાદ. જય સિયારામ.
સિટી ન્યૂઝ વાપી એ વાપી વિસ્તાર જ નહીં પણ સારા દક્ષિણ ગુજરાતની ખૂબ આદર્શ એક ન્યૂઝ ચેનલ છે. ખૂબ સરસ સારા ન્યૂઝો આમાં સમાજ સુધી પહોંચાડે છે. ગામડાઓની નાની મોટી સમસ્યાઓ એ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે પણ સિટી ન્યૂઝ વાપીની ખૂબ પ્રયત્ન હોય છે. અધિકારીઓ આગળ રજૂઆતો કરવી હોય, પોલિટિકલ પર્સનોને મળીને કંઈક ગામનું સારું હિત થાય આવી ચર્ચાઓ અને આવી વાતો કરવી હોય તો એમાં સિટી ન્યૂઝ અગ્રેસર હોય છે. વલસાડથી લઈને પાલઘર સુધીનો ખૂબ મોટો વિસ્તાર જ્યારે આ સિટી ન્યૂઝ દ્વારા પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, લોકો સુધી માહિતીઓ વિવિધ પ્રકારની પહોંચી રહી છે, ત્યારે હું સિટી ન્યૂઝ વાપીના તમામ કાર્યકર્તાઓને તમામ મેમ્બરોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે 26 વર્ષની આ યાત્રા એ પૂર્ણ કરી અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે ખરેખર સિટી ન્યૂઝ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે અને આપણે બધા ગ્રાહકો પણ એમના જે છીએ તે પણ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આ ચેનલ માધ્યમથી આપણને સારા સમાચારો મળે છે અને જનરલ નોલેજ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન સિટી ન્યૂઝ વાપીને. વાપી ટુડે ન્યૂઝ જે વર્ષોથી એટલે કે આજે 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ત્યારે સત્યને સાચી ખબર અને લોકો સુધીની સાચી વાત પહોંચાડવા માટેનું જે વાપી ટુડે કામ કરે છે અને હું શુભેચ્છા આપું છું આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે કપરાડા વિધાનસભાને સમગ્ર વલસાડ જિલ્લાને મારી સરકાર વતી પણ હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે વલસાડ જિલ્લાના અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના જે સાચા ન્યૂઝ છે એ પ્રજા સુધી પહોંચે અને પ્રજાને સાચી માહિતી મળે તેના માટે વાપી ટુડે ન્યૂઝને મારા મતદારો વતી અને બધા વતી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજે વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના 26 વર્ષ પૂરા થઈ છે અને નિલેશ જોશી છે એ અમારી સાથે ઘણીવાર બધા ન્યૂઝ લઈ જાય છે અને એ આ ચેનલમાં ન્યૂઝે સારા એવા મતલબમાં ન્યૂઝને રિપોર્ટ આપે છે અને લોકોને બી પસંદ છે, અમને બી પસંદ છે અને ચાલતો રહેશે અને ભવિષ્યમાં એ ચાલશે. અને આખી ટીમ છે તો મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આજે પ્રગતિ કરી એના કરતાં વધારેમાં વધારે એ કરે એમાં, અને મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આ ન્યૂઝને એકદમ સ્ટેટ લેવલના ન્યૂઝ સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે ચાલુ વર્ષે 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. હંમેશા સચોટ વિગતો અને સાચી વિગતો સાથે વલસાડ જિલ્લા અને આસપાસના તમામ વિસ્તારના બનતા બનાવો બાબતે પૂરેપૂરી માહિતી પ્રજા સુધી અને આમ જનતા સુધી પહોંચે એ પ્રકારની કામગીરી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેની છેલ્લા 26 વર્ષથી ચાલી રહી છે. અને આ 26 વર્ષમાં કેટલાય બધા ગુનાઓ, કેટલાય બધા પ્રોસેસન, ધરણા, પ્રદર્શન તમામને આવરી લઈને લોકો સુધી સાચી માહિતી પહોંચાડવાનું એક ભગીરથ કાર્ય 26 વર્ષથી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે કરી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે વધુને વધુ પ્રગતિ કરે અને એનો વ્યાપ તમામ લોકો સુધી પહોંચે એવી ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેના તમામ
જે અધિકારીઓ છે, તમામ પત્રકારો છે, તમામ વિડીયોગ્રાફર છે, તમામ કેમેરામેન છે, અમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ 26 વર્ષ પૂર્ણ કરી 27મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરેલ છે. તે બદલ વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ હર હંમેશ વાપી વિસ્તાર, દમણ વિસ્તાર, સેલવાસ વિસ્તાર અને પાલઘર સુધીના સચોટ સમાચારો ત્વરિત લોકો સુધી પહોંચાડે છે અને હંમેશા આ જ રીતે સત્ય લોકો સુધી પહોંચાડતા રહેશે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. ખાસ તો પહેલાં નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમ જે વાપી ટુડે ન્યૂઝ 26 વર્ષથી સતત વાપીના આજુબાજુના વિસ્તારની નાગરિકોનો અવાજ, પ્રજાનો અવાજ સરકાર અને સરકારી અધિકારી સુધી પહોંચાડતા આવ્યા છે. અને ખરેખર જે પ્રજાનો અવાજ, જે મીડિયા એટલે આપણો ચોથો સ્તંભ કહેવાય, એ મીડિયા તરીકેની જે ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા સતત અવિરત એમણે નિભાવી છે અને પ્રજાના અવાજને વાચા આપી છે. એ ખરેખર પ્રશંસનીય કામ છે. એટલે નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ અને વાપી ટુડેની સમગ્ર ટીમને 26 વર્ષ પૂરા કરી અને 27 વર્ષમાં જે એમણે પ્રવેશ કર્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ જ રીતે પ્રજાની અવાજને, પ્રજાના પ્રશ્નોને અને પ્રજાની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને સત્તા સુધી અને સત્તા પર બેઠેલા અધિકારી અને શાસકો સુધી પહોંચાડી અને પ્રજાહિતમાં આ જ રીતે કામ કરતા રહો એવી મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના. અને આ જ રીતે આપ લોકહિતમાં કામ કરતા રહો એવી શુભકામના. વાપી ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ તથા સિટી ન્યૂઝ વાપી વિસ્તારમાં છેલ્લા 26 વર્ષથી કાર્યશીલ છે. શ્રી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમની ટીમ એમને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક ચલાવી રહ્યા છે. એમને આ 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના સમયે મારા તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છા અને એમને આવી નવી પ્રગતિ થતી રહે એવી હાર્દિક શુભેચ્છા. આરકે દેસાઈ કોલેજ વાપીમાંથી હું ડૉક્ટર મિત્તલ શાહ વાત કરી રહી છું. વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ ખૂબ જ પોપ્યુલર ન્યૂઝ ચેનલ છે. દરેક વ્યક્તિ એનાથી માહિતગાર જ છે. અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ એમના સફળતાપૂર્વક 26 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરીને 27મા વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આરકે પરિવાર તરફથી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમના ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા.
વાપી અને વલસાડ જિલ્લાના નાનાથી નાના હોય કે પછી મોટાથી મોટા સમાચાર દરેકે દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડે એવું ઉમદા કાર્ય એમના ટીમ મેમ્બર દ્વારા અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને 27મા વર્ષમાં જ્યારે મંગળ પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ ન્યૂઝ ચેનલ ફક્ત વલસાડ જિલ્લા સુધી નહીં પણ એનાથી આગળ વધે તેવી આરકે પરિવાર તરફથી હું દરેક ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. ધન્યવાદ. मैं अचला जोशी, प्रिंसिपल ऑफ श्रीमती सांद्राबेन श्रॉफ ज्ञानधाम स्कूल, वापी टुडे न्यूज़ को उनके 27वें वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई देती हूँ. नीलेश भाई और उनकी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है. वो स्कूल को और समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं. हर तरह की न्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं. इसलिए मैं उन सभी को आगे और प्रगति करने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ. धन्यवाद.